دنیا میں جن کاموں سے روکا ہوا ہے وہی کام جنت میں انعام کے طور پہ آپ کو ملنے والے ہیں، جن جن چیزوں سے روک دیا ہوا ہے۔ تو سر وہ روکا اسی لیے ہے کہ تھوڑی دیر صبر کر لو، تمہاری انسٹنکٹ میں ان ساری چیزوں کی محبت میں نے ڈال دی ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کا موقع یہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ دنیا میں میری مان کے نا اپنی انسٹنکٹ کے خلاف چلو، تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لو، روزہ کھل جائے گا۔ یہ دنیا میں بھی ہم نے ایک بڑا روزہ بھی رکھا ہوا ہے جس میں ہم نے حرام سے بچنا ہے، اور اس کی افطاری جنت میں ہوگی۔ روزے کے دوران آپ کھا پی سکتے ہیں، تو روزے کے بعد کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ اس لیے کھاتے پیتے ہیں کہ بس اب وہ اللہ نے جو آزمائش تھی وہ ختم کر دی۔ اس طریقے سے دنیا میں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے یہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی، لیکن یہ حلال اس کے لیے ہوں گی جس نے روزہ رکھا ہوگا، اسی کی افطار ہوگا، کھوجے کا تو نہیں ہوگا، اس کی تو پھینٹی لگ جائے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی گزاری پھر آخرت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی، پھر ولیعوذ باللہ تعالی اللہ کی مرضی کی ہوگی، جو اللہ کے وعدے ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ جو میرے نافرمان ہیں میں انہیں عذاب دوں گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سورہ آل عمران میں بھی ہے نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور اس کے بعد کافی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے انسان کے لیے، یعنی دنیا کی جو اٹریکٹفل چیزیں ہیں ان میں سے عورتیں ہیں، مال ہیں، بیٹے ہیں، سونا چاندی کے یعنی ڈھیر ہیں، اور نشان زدہ گھوڑے ہیں، برانڈڈ کاریں ہیں آج کل کے دور میں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ڈال دی ہے، لیکن یہ محبت اللہ کو کراس نہ کر جائے، لمیٹڈ رہے۔ ان لمیٹڈ ہوگی جنت میں، جنت میں زندگی بھی ان لمیٹڈ ہے، نعمتیں بھی ان لمیٹڈ ہیں، یہاں تو پابندی ہے آپ کے اوپر چیزوں کی۔ تو یہ اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ کو جنت کی قدر ہی تب آنی تھی کہ جب آپ کے دل میں ان چیزوں کی طرف رغبت پائی جاتی ہو۔ اگر آپ کو پیاس ہی نہ لگے تو ٹھنڈے پانی کی رغبت کیا ہوگی؟ پیاس کے بعد ہی قدر آئے گی۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو اٹریکٹ فل تھیں وہ رکھیں، اس کے بعد اللہ نے آزمایا اس حد کو کراس نہیں کرنا، یہ حد کو کراس کرنے کا موقع تمہیں دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دوں گا، بس تھوڑا سا روزہ رکھ لو، آخرت میں افطار کروا دوں گا، اور جب وہ افطار ہوگا تو پھر آپ جو مرضی کریں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے نا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورہ السجدہ کی آیت تلاوت کی کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں جنت میں چھپا کے رکھی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس سب سے بڑی جو خواہش ہے نا انسان کی، نمبر 1 یہ ہے کہ مجھے موت نہ آئے، نمبر 2 مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، نمبر 3 میں بوڑھا نہ ہوں، ہمیشہ انجوائے کرتا رہوں ینگ ایج۔ یہی ہے نا 3 خواہشات۔ اگر یہ 3 چیزیں دنیا میں آپ کو مل جائیں تو سر خدا کو پھر کس نے رسپانس کرنا ہے؟ آپ سے میں بھی پوچھ لیتا ہوں، اگر آپ کو کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے، آپ بوڑھے نہ ہوں اور آپ کو موت بھی نہ آئے تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں۔ اور خدا میں یہی کوالٹیز ہیں کہ اس کو موت نہیں آتی ہے، اس پہ کبھی زوال نہیں آتا، اس لیے خدا کسی کا محتاج نہیں ہے نا۔ ہماری ضرورت خدا ہے لیکن ہم خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں۔ اور جنت میں آپ کو یہ تینوں خواہشات اللہ نے جنت میں جاتے ہی جو آپ کو پہلے سمجھ لینا 3 جو تمغے ملنے ہیں نا وہ یہی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اعلان ہوگا جنتی ہو تمہیں مبارک ہو، جنت میں انٹر ہوتے ہی آج کے بعد کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں میدان محشر میں لا کے قتل کر دیا جائے گا۔ جنتی خوش ہوں گے کہ اب موت آنی نہیں ہے، اور دوست کی کہیں گے وہ کاش ہمیں موت آ جاتی۔ دوسری خوشخبری ملے گی، صحیح مسلم میں حدیث میں الفاظ ہیں آج کے بعد کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ تیسری خوشخبری ملے گی آج کے بعد کبھی تم بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ 30 سال عمر ہوگی ہر جنتی کی اور 30 ہی رہے گی۔ اور چوتھی خوشخبری اتنی بڑی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ ہی راضی رہے گا۔ یعنی جنت میں جو مرضی کرو ناراضگی اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جنت میں یہاں شراب حرام ہے، وہاں شراب جائز ہے۔ آپ کون سی نافرمانی دنیا میں سوچ سکتے ہیں، وہ جنت میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہاں سے ناراض ہونا ہے؟ نماز ہی کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے نا دنیا میں سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ میں نماز چھوڑ دیں، جنت میں کوئی نماز نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے شراب سب سے بڑی ہے تو پئیں سر جتنی مرضی پئیں۔ کوئی کہتا ہے عورت کی طرف رغبت ہے تو سر جتنی مرضی عورتیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ روزہ ادھر رکھنا پڑے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے آزمائش میں ڈالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو
नागवार चीजों से ढांप रखा है। जन्नत तक पहुंचने के लिए बड़ी नागवारी आपको होगी, और दोजख को खुशनुमा चीजों से ढांप रखा है। यानी दोजख के ऊपर तो कड़गा लगा हुआ है, हर बंदे ही उधर बढ़ेगा, और जन्नत वाला बंदा सोचेगा 10 बार यार बड़ा औखा है, ये कौन कर सकता है। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में, इसकी एक्सप्लेनेशन एक हदीस है अबू दाऊद में, सुन निसाई के अंदर, सुन इब्न माजा में, बड़ी डिटेल हदीस है। ये सारी जैसे आपको मिशकात की तीसरी जिल्द में जन्नत वाले चैप्टर मिल जाएंगी, वो बड़ी मजे की हदीस है कि अल्लाह ताला ने जब जन्नत को पैदा फरमाया ना, तो हज़रत जिब्राइल को कहा जरा जन्नत देख के आओ। वो आए, कहते हैं या अल्लाह क्या बात है, मुझे तो नहीं लगता कोई बंदा सर धड़ की बाजी ना लगा दे जन्नत में पहुंचने के लिए, मुझे लगता है ये सारे लोग ही जन्नत में पहुंच जाएंगे क्योंकि जगह ही बड़ी जबरदस्त है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा। फिर अल्लाह ने जन्नत को नागवार चीजों से ढांप दिया। दुनिया में नमाजों की मुशक्कत, बीवी बच्चे माँ बाप के साथ उसने सलूक की मुशक्कत, हलाल और हराम के फर्क की मुशक्कत, रोजों की मुशक्कत, कितनी मुशक्कतें हैं, शरीयत की पाबंदियां। अल्लाह ने फरमाया अब जाके जरा जिब्रील देखो। वापस आए, उन्होंने कहा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मुझे नहीं लगता कोई बंदा जन्नत में पहुंचने में कामयाब होगा, इतनी हर्डल्स रख दिए तूने। अल्लाह ने फरमाया अच्छा अब दोजख को देखो। दोजख के कहते हैं या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम कोई बंदा भूल के भी कोशिश नहीं करेगा कोई ऐसा काम करे कि इधर आए, ये तो बड़ा अजाब है। फिर अल्लाह ताला ने दोजख को ढांप दिया दुनिया की खुशनुमा चीजों से, अट्रैक्टफुल चीजों से, शहवात से। कहा जिब्रील अब देखो। देख के उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे नहीं लगता कोई बंदा दोजख से बच पाएगा, क्योंकि हर रास्ते ही दोजख की तरफ ले जाने वाला है, जितना भी अट्रैक्टफुल, जो हमारी इंस्टिंक्ट में अट्रैक्टफुल है। लेकिन सर थोड़ा सा रोजा रख ले सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला दुनिया में जिसने याशी की जिंदगी गुजारी होगी ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ना उसको बुलवाएगा और कहेगा फरिश्तों जरा इसे एक फेरा लगाओ ना दोजख का, क्योंकि दुनिया में बड़ा कहा गया एक ही फेरा लगना है, कहते ना लोग। सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाता है कि दोजख थोड़ी देर के लिए हो या ज्यादा देर के लिए बड़ी बुरी जगह है रहने की। ये मुसलमान है जो बदमाशी के साथ कहता खैर एक फेरा ही लगेगा, और हालत इसकी ये है कि मोमबत्ती के फ्लेम में 10 सेकंड के लिए ये हाथ नहीं रख सकता। और बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आखिरत की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है, और जिसकी ये औकात है कि वो दुनिया की आग के ऊपर सिर्फ हाथ नहीं फ्लेम के ऊपर रख सकता, वो आग के अंदर जलने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कहानी सिर्फ अपने आप को कराई नहीं है उन्होंने। दुनिया में किसी कहा जाए ना कि फजर छोड़ने में फजर से जोर तक 10 बाई 10 के ऐसे कमरे में आपको कैद किया जाएगा कि जिसमें 100 कोबरा सांप होंगे, 100 बिच्छू होंगे, 100 अजदे होंगे, लेकिन एक ही फेरा लगेगा एक नमाज के पीछे, फजर के पीछे फजर से जोर, जोर के पीछे जोर से असर, और जितने दिनों की नमाजें हैं उतने दिन लगेगा। कुछ सोच सकता है? इसलिए कि हमने इमेजिन किया हुआ है दुनिया नकद है ना, आखिर में कहते खैर वो यार एंड से छाड़ ही देगा ना, कहानी एडा सौखा काम नहीं है। अच्छा वो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज अल्लाह हमारे का जरा इसको लगाओ ना दोजख का एक फेरा, जिसने दुनिया में बड़ी याशी की है, जब वो फेरा लगा के आएगा ना, एक फेरा सिर्फ, अल्लाह पूछेगा हाँ भाई कोई दुनिया में खैर देखी तूने? तो कहेगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैंने तो दुनिया में कोई खैर का एक दिन भी नहीं गुजारा। वो पूरी जिंदगी की याशी काफूर हो जाएगी एक फेरे पे। फिर अल्लाह ताला एक मुफलिस बंदे को बुलाएगा जिसने दुनिया में हलाल और हराम की तमीज करके डर डर के जिंदगी गुजारी होगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जरा इसका साफ्ताब तो बाद में करते से जरा जन्नत का एक फेरा लगाओ। जन्नत का फेरा लगा के अल्लाह कहेगा दुनिया में कोई मुश्किल, कहेगा या अल्लाह कोई मुश्किल नहीं, दुनिया पूरी तकलीफ में काटी होगी, लेकिन वो एक फेरा वो सारी की सारी दुनिया की तकलीफ को काफूर कर दे। इसलिए मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि दुनिया मुमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाने में तो याशी नहीं होती सर, कैद खाना है इसलिए कि आपने अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलना है। तो ये वाकई हकीकत है कि अल्लाह ताला ने आखिरत में हर वो चीज़ रखी हुई है जिससे दुनिया में रोक दिया। दुनिया में इसलिए रोका है कि ये वो आजमा रहा है आपको, आपके इंस्टिंक्ट में उसकी मोहब्बत डाल दी है, अट्रैक्शन डाल दी है। अगर आपकी अट्रैक्शन ना होती तो मेरे भाई आपको जन्नत में इनाम ही नहीं था लगना। प्यास ही ना हो तो ठंडे पानी की कदर कैसे आती, और वो पाबंदियां लगा दी। आखिरत याद रखना सिर्फ परहेजगारों के लिए है अल्लाह के। दुनिया में तो नेक आदमी अमीर हो भी सकता है, गरीब भी हो सकता है, मुफलिसी की जिंदगी भी हो सकती है, याशी की जिंदगी भी हो सकती है। आखिरत में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आखिरत आपके इख्तियार में है, दुनिया अल्लाह के इख्तियार में है। दुनिया से मुराद जो आपकी डेस्टिनी में मामला होते हैं, आखिरत अल्लाह के जो रखी है वो आपके इख्तियार में रख दी है। आप आखिरत कामयाब करवा सकते हैं। दुनिया में कोई कितनी मेहनत कर ले अल्टीमेटली नाकाम तो हो सकता है ना वो, लेकिन दुनिया में आप अल्लाह के लिए मेहनत कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं कोई नाकामी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह फरमाया कि अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं फरमाएगा। मोमिनीन के साथ जो अल्लाह ताला ने वादे किए हैं वो वादे पूरे करेगा। अल्लाह ताला पैगंबरों को, उनके मानने वालों को क़यामत दिन रुस्वा नहीं होने देगा। तो सर आखिरत आपके हाथ में है, बनाए, मायूस ना हो।
مایوسی سے جو چیز آپ کو چھڑواتی ہے وہ اللہ کا تصور ہے. دنیا میں کوئی ناکام بھی ہو جائے, فٹ پاتھ پہ لاوارث لاش اس کی پڑی ہو, کوئی دفنانے والا نہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو وہ جنت میں پہنچ چکا. اور دنیا میں کسی کے لیے بہت مہنگا مقبرہ بنا دیا جائے, اس میں ایئر کنڈیشن بھی کوئی لگوا دے, اس کے لاش میں تعفن ہونے سے نہیں اس کو روک سکتا. لاش بھی کوئی تعفن ہونے سے روک بھی لے, اس پہ جو عذاب جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو آخرت آپ اپنی مرضی کی کر سکتے ہیں. اگر